नमस्कार दर्शक बंधु मु डाकसेवक जीडीएस दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी जीडीएस जॉब रो आउ गोटे नुआ अपडेट को। तेबे आपण माने जदि जीडीएस जॉब 2025 एप्लाई करूथांती तेबे एप्लाई पूर्व भिडियोटी को निश्चिंत भाव में देखिए आपण मानक पई हेल्पफुल होई पारे जे आपण माने कोउठारे आवेदन करिवे एवं केते कोन पोस्ट आसीची कोउठारे आवेदन कले आपण मानकर होई पारिबो। आपण मानक मनरे ए जीडीएस जॉब प्रति उठुथुवा समस्त द्वंद्वर उत्तर आपण माने एही भिडियो माध्यम रे पाई परिबे। तेबे आपण मानकु एई जीडीएस जॉब रो संपूर्ण जॉब प्रोफाइल एवं ए टू जेड आपण मानकु ए वीडियो माध्यम रे बुझेबी। तेबे वीडियोटी आपण मानक पई लॉन्ग होई पारे तेबे बिना स्किप रे आपण माने समस्त देखिबे। वीडियोटी जदि भल लागियो गोटे गोटे लाइक कर देबे, अन्य मानकु शेयर करबे, चैनल टी को नुआ विजिट करथले सब्सक्राइब करनेबे, पाखरे थिबा घंटी चिन्ह टू दबे ऑल रे सेट कर देबे। तेबे आपण मानकु एई जीडीएस जॉब संबंधी सब बेले सटीक अपडेट देई आसीची। तेबे आगो को मध्य आपण मानकु दउथिबी। तेबे एई शेड्यूल रे बहुत अल्प पोस्ट आसीची 1101 पदवी रे वर्तमान नियुक्ति आसीची। तेबे सेकंड शेड्यूल पुणी जून किंबा जुलाई रे आसिया पई जाउची। तेबे आपण माने व्यस्त हेबे नाही, आपण मानकु एमिति प्रत्येक अपडेट देई चलिथिबी। तेबे जो माने एप्लाई करि नाहंती से माने मु कहूथुवा प्रत्येक कथा को आपण माने भलो से सुनिबे, तापरे आपण माने एप्लाई करि नेबे। तेबे आपण माने एप्लाई करिबा पूर्वरु आपण माने प्रथमे 2024 मसियार जीडीएस नोटिफिकेशन टी को भल भाव देखि नियंतु एवं तार जो 6टी मेरिट लिस्ट आसीथिला ताकू मध्य आपण माने अनुध्यान करंतु। जे पूर्व थर 2447 पदवी रे नियुक्ति आसीथिला एवं 6टी मेरिट लिस्ट आसीथिला। तेबे वर्तमान पोस्ट संख्या 1101 टी पदवी आसीची। तेबे मेरिट लिस्ट आपण मानकर 3 री 4टी मेरिट लिस्ट आसीबो। तेबे आपण माने कोउठी आवेदन कले आपण मानकर होई पारिबो। तेबे देखंतु कलाहांडी, मालकानगिरी, कोरापुट, ढेंकानाल जो सब केबीके एरिया रहिला सेथिरे प्रायतः अधिक पोस्ट आसे एवं प्रायतः 80 रु 90 किंबा 92 रखिथिबा समस्त पिला माने सही जगह गुडा करे एप्लाई करिया पई चेष्टा करंती। प्रत्येक कैटेगरी रो पिला माने जो माने कि 80 रु 90 मध्ये रखिथांती से माने समस्त प्रायतः सही एरिया रे एप्लाई करिया पई चेष्टा करंती। जो मानकर मार्क भलो थाए एवं भाग्य मध्य साथ दिए तेबे से मानकर जॉब टी होई जाए। देखंतु प्रत्येक डिस्ट किंबा प्रत्येक डिविजन रो अलग अलग कटअप जाए। बालेश्वर रे प्रायतः सब कैटेगरी रे 89 90 रो कटअप टी सब बेले रुहे। यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी जेकोसी कैटेगरी हेले मध्य बालेश्वर भली डिविजन सब बेले 90 ऊपर कटअप टी रहउची। तेबे आपण माने यथा संभव चेष्टा करिवे आपण मानकर जदि आपण मानकर 85 ऊपर रहिची तेबे आपण माने निज डिस्ट्रिक्ट रे एप्लाई न करी आपण माने आख पाख किंबा आपण माने केबीके एरिया रे एप्लाई करिया पई चेष्टा करिवे। तेबे सेथिरे आपण मानकर प्रायतः समस्त एप्लाई करूचंती। तेणु आपण माने बुद्धि विचारी एवं आपण मानकर पूर्व वर्षर जो कटअप रहिची ताकू मध्य देखि आपण माने एप्लाई करि नेबे। तेबे कटअप कम जाउथुवा जिला मानक मध्य रे रायरंगपुर डिविजन, मयूरभंज डिविजन, कलाहांडी, मालकानगिरी, ढेंकानाल, बलांगीर ए सबु डिविजन गुडा को आपण मानकर अल्प कटअप रु जाउची एवं अधिक पोस्ट मध्य आसुची। कारण एइटा जे जो माने सेठारे सिलेक्शन हेउचंती से माने हुएत सेठारे जॉब करिया पई चाहू नाहंती किंबा 2 वर्ष परे किंबा गोटे वर्ष परे ट्रांसफर करी निज गाँ पाखकू आसुचंती। तेबे सेही पोस्ट गुडा को वैकेंसी पड़ जाउची जहा फल रे सेठारे सब बेले अधिक वैकेंसी आसुची। एबे आसंतु आपण मानक मन रे डाउट उठुथबो जे ओडिशा सर्किल रे तो अधिक कटअप जाउची तेबे आपण माने कोन अन्य सर्किल रे अप्लाई करि परिबे। देखंतु मेघालय, मणिपुर आपण मानकर जो स्टेट रहिची सेठारे अल्प कटअप रु जाउची। आपण मानकर 50% 60% रु पिला माने मध्य रखी सेठारे सिलेक्शन होउचंती। तेबे सही भली डिस्ट्रिक्ट रे किंबा आपण माने भाबुथबे जे ओडिशा रे तो कटअप अधिक जाउची तेबे आपण माने वेस्ट बेंगल किंबा झारखंड रे आपण माने अप्लाई करि परिबे कि। तेबे आपण मानक मु संपूर्ण भाव रे कहिबी एवं प्रूफ सहकारे मध्य देखैबी जे आपण माने अन्य डिस्ट्रिक्ट रे आवेदन करि परिबे नाही। तेबे आपण माने अन्य स्टेट रे किंबा अन्य सर्किल रे आपण माने आवेदन करि परिबे नाही। देखंतु आपण मानक पई मु गूगल रे आपण मानकर सर्च करितली एवं बहुत जगह मध्य जहा बुझिली। तेबे देखंतु यानी जीडीएस अप्लाई फॉर आउटसाइड सर्किल। देखंतु नु ए जीडीएस और ग्रामीण डाक सेवक कैन नॉट अप्लाई फॉर ए पोस्ट आउटसाइड देयर डेस्टिनेड पोस्टल सर्किल। दे आर टॉपिकली ओनली allowed to apply for vacancies within the circle where they are currently posted, meaning they cannot apply for a GDS position in a different postal circle। तेबे आपण मानकर डाउट क्लियर होइला जे आपण माने अन्य जे कोनोसी सर्किल रे आपण माने आवेदन करि परिबे नाही। तेबे आउ किछि जण पिलांक मन रे प्रश्न उठुथबो जे आपण माने गुटिया डिविजन रे थरे अप्लाई करि देई अन्य एक डिविजन रे आपण माने अप्लाई करि परिबे कि। देखंतु आपण माने अप्लाई समय आधार कार्ड टी दउचंती। तेबे आधार कार्ड नंबर टी आपण मानकर
डाटाटी सरकार पाखे रोचे कि सैट्रे अपलोड हो रोचे तेज आपने जो गोटे डिविजन में एप्लाई कर पुणी अन्य एक डिविजन में आपने एप्लाई करेंगे ना जदि भी आपने एप्लाई करेंगे आपर एप्लिकेशन नंबर टी स्क्रुटिन तेज आपर दुईटी जाक एप्लिकेशन रिजेक्ट कर दिया तेज ए भूल आपने करूँ ना तेज तृतीय प्रश्न आपण मन में उठुव जे आपण मैंने एप्लाई समय जदि भी किसी भूल भाल कर कि नाम रे जेकोसी गोटे भी स्पेलिंग मिस्टेक रही तेज ताहा केमिति करेक्शन करेंगे ना ना तेज देखो एप्लाई डेट सरीबा परे परे आपण मानकर 6 तारिख रु 6 मार्च रु 8 मार्च पर्यंत जेकोसी भी भूल होता आपण मानकर ताहा मध्य आपण माने करेक्शन करेंगे तेबे एप्लाई करने पूर्व आपण माने धीर स्थिर भाव में मुंड खटई बुद्धि विचारी आपण माने एप्लाई करंतु एवं जो मानकर कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी सरी जाइए तेबे से नुआ कास्ट सर्टिफिकेट प्रथमे बाहर करूँ तापर जाई आपण माने एप्लाई करूँ कारण मेंशन अच्छी जे आपण माने जदि एप्लाई करदे जदि कास्ट सर्टिफिकेट कि जेकोसी सर्टिफिकेट काढ़ुंट तेबे से डेट गुड़ाक आपणकर जमी एप्लाई डेट्र पर होई नथिबो तेबे आपणकर जेतेबेले आपण माने सिलेक्शन होई जिवे सेतेबेले डीवी पाई गले आपणकर एप्लिकेशन टी आपण मानकु रिजेक्ट कर दिया जिवो तेबे एबे आसीबा कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मध्य बहुत जनक मन में द्वंद्व थिबो तेबे ताहा मध्य आपण मानकु क्लियर कर दउची जे कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपण मानकर मैंडेटरी कि बाध्यतामूलक कि देखो कंप्यूटर सर्टिफिकेट एप्लाई करने कौन प्रकार बाध्यतामूलक नुहे कि कंप्यूटर ज्ञान आपंकर बाध्यतामूलक नुहे कंप्यूटर सर्टिफिकेट केवल से देखिए जे आपण मैंने गोटे कंप्यूटर कोर्स कर कंप्यूटर विषय आपने जानते जदि आपने सिलेक्शन होती तेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आपंकर कंप्यूटर सर्टिफिकेट निहाती भाव आवश्यक तेज जो मानकर कंप्यूटर संबंधी डाउट था आपको डाउट क्लियर कली एवं आउ गोटे सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा रही जे आपण मानकर कैटेगरी गोटे आपण मैंने आउ गोटे कैटेगरी एप्लाई करेंगे कि देखो आपण मानकर धरा जाऊ ओबीसी कैटेगरी पिला कि एससी कैटेगरी आपण मैंने बिलंग्स करुँच आपण मैंने चाहिए कौन यूआर पोस्ट पकई पारे कि मैंने सर्वाधिक दुईटी कैटेगरी एप्लाई करेंगे देखो प्रथम आपण मैंने कौन करेंगे ना निज कैटेगरी आपण मैंने जिते भी पोस्ट अच्छी आपण मैंने प्रथम एप्लाई करेंगे तापर आपण मैंने यूआर कैटेगरी पोस्ट आपण मैंने देपारे किंतु प्रथम आपण मैंने यूआर कैटेगरी को सिलेक्शन करेंगे ना जेहेतु आपंकर मूल कैटेगरी जहाँ रही तेज आपण मैंने प्रथम मूल कैटेगरी को सिलेक्शन करेंगे देखो धरा जाऊ आपंकर एससी कि एसटी कास्ट तेबे गोटे डिविजन को आम जब एग्जांपल हिसाब से नवा जदि बालेश्वर डिविजन एसटी कैटेगरी 10टी एवं यूआर कैटेगरी 10टी बाहरी तेबे आपण मैंने प्रथम जदि एसटी कैटेगरी आपण मैंने प्रकृत में होता तेबे आपण मैंने प्रथम एसटी कैटेगरी जिते भी पोस्ट रही बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक तेबे से सब आपण मैंने प्रथम एप्लाई करने तापर आपण मैंने यूआर जिते पोस्ट रहा आपण मैंने से आवेदन करेंगे किंतु भूलवशत आपण मैंने प्रथम यूआर रे प्रथम सिलेक्शन करेंगे ना तेबे ए समस्त छोट छोट भूल आपण मैंने करेंगे ना एवं एप्लाई करने बहुत समय अच्छी आपण मानक पूर्व भिडियो माध्यम आपको पूर्व कही जे आपण मैंने बर्तमान केवल कटअप गुड़ाक अनुधान करूँ पूर्व वर्षर केते कटअप जाइए आपण मानक कौन भी यूट्यूबर डिटेल्स आपण मानक कहीं कहे ना तेबे पीडीएफ गुड़ाक आपण मैंने डाउनलोड करी आपण मैंने पूर्व वर्षर कटअप कौन डिविजन में केते जाइथिला केते वैकेंसी आसीला से सब आपण मानक निजे ही देखा पड़ो कारण जॉब टी आपण मैंने करेंगे आपण मानक समय बाहर करी निजको ही देखा पड़ो तेबे मते मध्य बहुत जन पचारुंट भाई मोर एतिकी परसेंट अच्छी कौटी पकईले हे देखो आपण मानक मु गोटे डिविजन कहि आपण मानकर सेठारे जदि न हेबो तेबे आपण माने मते ही खराब भाबे जे मु अलग डिविजन रे एप्लाई करथिले हे तो मोर हो जाइथांता किंतु भाई को पचारिथिली से कहले मते एठी पकेया पई तेबे हला नै तेबे आपण माने एप्लाई करिया पूर्व निजर इच्छा मुताबक जोठी होची आपण माने एप्लाई करंतु आपण मानकर एप्लाई प्रोसेस तो आपण मानक मु कहिदेली जे एमिति भूल करिवे नाही एवं आपण माने देखंतु जे केबीके एरिया रे बहुत पोस्ट बाहरुची एवं 85 रु प्रायतः 92 पर्यंत जो पिला माने रखिचंती तेबे निज डिस्ट्रिक्ट 90 रु एभव रखिथिया पिला माने मध्य निज डिस्ट्रिक्ट रे एप्लाई करू नांती काळे हबो न हबो भाबी से माने मध्य बाहर डिस्ट्रिक्ट रे एप्लाई करूचंती तेबे जदि आपण मानकर 70% ऊपर को भी रही तेबे आपण माने एप्लाई करंतु जदि 70% तळकु रही केही भी एप्लाई करंतु नाही एवं आख पाखर भी जो माने 70 तळकु रखिचंती सेमानकु एप्लाई करिया पई मना करंतु देखिबा देखंतु मना काहाको करि हेबो नाही किंतु अଯଥାରେ ସେମାନେ एप्लाई करिवे आपण माने सतटा कोन जानिचंती जे कट ऑफ टी केते अधिक सब बेले रहूची हैंडिकैप्ड बा फिजिकल कैटेगरी जो मानकर रही फिजिकाली हैंडिकैप्ड सेमानकर जदि 60% रु अधिक रही से आवेदन करनियंतु कारण सेमानकर भाग्य उपर निर्भर करुच्ची जॉब टी तेबे प्रायतः प्रत्येक डिविजन रे 3टी 4टी लेखाए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वैकेंसी रही जो मैंने पीडब्ल्यूडी बा हैंडिकैप्ड कैटेगरी एप्लाई करुँच से आवेदन करेंगे आवेदन करने कौन सब डॉक्यूमेंट दरकार देखो आपण मानकर आधार कार्ड टे दरकार पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी दरकार एवं मेट्रिकुलेसन बा मेट्रिक सर्टिफिकेट आवश्यक तेबे एतिकी जिनिस आपण मानकर एप्लाई करने आवश्यक कंप्यूटर सर्टिफिकेट एप्लाई करने आवश्यक ना आपण मानकर जेतेबेले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो आपण माने सिलेक्शन हो गला परे कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपण मानकर आवश्यक तेबे एप्लाई करिवार 20 रु गोटे मास मध्य
20 ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ। ତେବେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ର ଅପଡେଟ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲର ଯେତେ ସବୁ ଡିଭିଜନ ରହିଛି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭିଜନକୁ ଆପଣମାନେ ତାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କେଉଁଠାରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଏସ୍ସିରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଏସ୍ଟିରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଓବିସିରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଏସ୍ସିରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ୟୁଆର୍ରେ ଏଠି ୟୁଆର୍ରେ ଆସିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଭିଜନରେ 43ଟି ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି 43ଟି ମଧ୍ୟରୁ ୟୁଆର୍ରେ କେତୋଟି, ଏସ୍ସିରେ କେତୋଟି, ଏସ୍ଟିରେ କେତୋଟି, ଓବିସିରେ କେତୋଟି, ତେବେ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭିଜନରେ ଗୋଟିଏ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଠି ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ହୋଇପାରିବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଯେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କଟଅଫ୍ ସେହି ଡିଭିଜନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଜବ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଜିଡ଼ିଏସ୍ର କାମ କ'ଣ, ଜିଡ଼ିଏସ୍ର ସାଲାରୀ କେତେ ଏବଂ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଭାବରେ ଜଏନିଂ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୁଟି କେତେ ଦିନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜିଡ଼ିଏସ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କହି ରଖୁଛି। 10 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏଡ଼ିଟ୍ କିମ୍ବା କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ 6 ତାରିଖରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବି ଭୁଲଭାଲ କଲେ, ତେବେ 6 ତାରିଖରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର, ଯାହାକୁ ଆମେ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ହେଲା 3ଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ବିଭକ୍ତ। ଜିଡ଼ିଏସ୍ ହେଲା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜିଡ଼ିଏସ୍ ବିପିଏମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଏବିପିଏମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଡାକ ସେବକ। ତେବେ ବିପିଏମ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଉପର ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ବିପିଏମ୍ କହିଥାନ୍ତି। ବିପିଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର କାମ କ'ଣ ଟିକିଏ ଜାଣିନେବା। ଡେ ଟୁ ଡେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଅପରେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ IPEP ଇନ୍ ଦ ମ୍ୟାନର ଏଜ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ବାଇ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି, ତେବେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର କାମ ହେଲା ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଫିସ୍ ଆସିବେ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ଜମା ଉଠାଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ବା ପୋଷ୍ଟାଲର ଯେତେ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି, RD, SB, ସୁକନ୍ୟା, PPF, ମହିଳା ସମାନ ସେଭିଂ, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ତେବେ ବହୁତ ସାରା ସ୍କିମ୍ ରହିଛି। ତେବେ ସେ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ କରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସୁଧ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସୁଧ ହାର ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ କରିବେ। ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର CSC ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରୁଛି, ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପୈଠ, ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ନେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋଇପାରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ। ଏବଂ ବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ରହିଲା ନା IPPB କାମ, ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡୋର ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିଏ ଦେଖାଇ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଉଠି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡୋର ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ ଏବଂ ମୋବାଇଲଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ତେବେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଦେଖାଇ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଠି ପାରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନ ଯାଇ। ଆଉ ବିପିଏମ୍ଙ୍କର କାମ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି କାମ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସରେ ସର୍ବାଧିକ 3 ଜଣ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ମିନିମମ୍ 2 ଜଣ ରହିବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଜଣ ରହିବେ। 3 ଜଣ ରହିଲେ ଜଣେ ରହିବେ ବିପିଏମ୍, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରହିବେ ଏବିପିଏମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରହିବେ MC। ବିପିଏମ୍ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା କାରବାର କଲେ ଏବଂ ଏବିପିଏମ୍ MD ଯିଏ ରହିଲେ ସେ ଚିଠିପତ୍ର କାମ କରିବେ, ଚିଠିପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ରହିବେ MC, ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାହା କାମ ହେଲା ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଥଳିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାହାକୁ ସବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମା କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ MC କହିପାରିବେ, ମେଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ବିପିଏମ୍ଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଉଠାଣ, ନେଣ ଦେଣ କାରବାର, ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର କାମ। ଏବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଯେ ଏବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ମାନେ କୁହନ୍ତି। ତେବେ ବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର ଏମାନେ ହେଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ବିପିଏମ୍ ଯାହା କହିବେ ପ୍ରଥମେ ତ ବିପିଏମ୍ଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବେ, ପ୍ରଥମ କାମ ସେଇଟା। ତାପରେ ଏବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର କାମ ରହିଲା, ଏବିପିଏମ୍ରେ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା MC, ଗୋଟେ ହେଲା MD। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏବିପିଏମ୍ MD ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯଦି ବି 4ଟି କିମ୍ବା 5ଟି ଗାଁ ରହିଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସବୁ ଚିଠି ଆସିବ, ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉ, ପାର୍ସଲ ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଯେତେ ସବୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ।
ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିପିଏମ୍ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିପିଏମ୍ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଛୁଟିରେ ଗଲେ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନିଂରେ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିପିଏମ୍ ଚାର୍ଜ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବିପିଏମ୍ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟିରେ ଯିବେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡବଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 1140 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କମ୍ବାଇନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଏଲାଉନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ସହିତ। ତେବେ ଏବେ ଆସିବା ଏବିପିଏମ୍ ଏମ୍ସିଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏବିପିଏମ୍ ଏମ୍ସିଙ୍କର କାମ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସରେ ଯେକୌଣସି କାମ ହେଉଛି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଥଳି ମାଧ୍ୟମରେ ବାନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ବିପିଏମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ରହିବ ଯେ ସେହି ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସ କିମ୍ବା ସବ୍ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନେ ନେଇ ଜମା କରିବେ। ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ହେଲା ସେଠାରୁ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସରେ ଆଣି ପୈଠ କରିବେ। ତେବେ ଏମ୍ସିଙ୍କର କାମ ହେଲା ଏଇଟା। ତେବେ ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟଟି ରହିଲା ସେଟା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାକସେବକ। ଡାକସେବକ ମାନେ କେବଳ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଏସ୍ଓ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ରହିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କହୁଛନ୍ତି, ଉପଶାଖା ଡାକଘର ହେଲା କି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଡାକସେବକ ପେକର, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଡାକସେବକ ପେକର, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଡାକସେବକ ଏମ୍ଡି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଡାକସେବକ ଏମ୍ସି। ଯେଉଁମାନେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କର ହେଲା 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଡାକସେବକ ପେକର, ଡାକସେବକ ଏମ୍ସି, ଡାକସେବକ ଏମ୍ଡି। ପେକରର କାମ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିଠିଟି ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିଠି ଆସିବ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଗ୍ଟି କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଗ୍ଟି କାଟି ଚିଠି ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାମ୍ପ କରିନେବେ। ଅଫିସର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାମ୍ପଟି ରହିଛି ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଡେଟ୍ ବଜେଇ ତାକୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ କରିନେବେ। ଷ୍ଟାମ୍ପ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବା ଏସ୍ପିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବେ, ତାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ଡ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚଢ଼ାଯିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ବିଓ ଅଫିସ କି ଯିବ, ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏସ୍ଓ ଅଣ୍ଡରରେ 7-8ଟି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ ଥାଏ। ତେବେ କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ କି କେଉଁ ଚିଠିଟି ଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏସ୍ପିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ପେକ୍ କରିଥିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 9:30 ବେଳେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପଟି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ମାର୍କ ଖାତା ଥିବ। ତେବେ ସେହି ପୋଷ୍ଟ ମାର୍କ ଖାତାରେ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସର ଯେତେ ବି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଛି 6ଟି 7ଟି ଆପଣମାନେ ମାରିବେ। ତେବେ ଆମ ଅଫିସରେ 7ଟି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଥିଲା, ତେବେ ମୁଁ ଡେଲି 7ଟି ଲେଖାଏଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରୁଥିଲି। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ ପାଇଁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଫର୍ମ ପୂରଣ ନ କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ମାଣ୍ଡାଟୋରି ନୁହେଁ, ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କଷ୍ଟମର ହିଁ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସ୍ପିଏମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଡାକସେବକ ଏମ୍ସି, ଡାକସେବକ ଏମ୍ସିଙ୍କର କାମ ଖାଲି ମେଲ୍ କ୍ୟାରି କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ମେଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣି ଦେବେ ଏବଂ ମେଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିକି ଥୋଇବେ। ତେବେ ସେମିତି ଡାକସେବକ ଏମ୍ଡି ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଡାକସେବକ ଏମ୍ଡି ମାନେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ 4-5ଟି ଗାଁ ଅଛି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଗାଁ ରହିଛି ତେବେ ସେସବୁର ଚିଠିପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା କାମ ଡାକସେବକ ଏମ୍ଡିଙ୍କର କାମ, ମେଲ୍ ଡେଲିଭର କାମ ଏମ୍ଡିଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦରମା କଥା ଜାଣିନେବା ଯେ ବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର କେତେ, ଏବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର କେତେ। ବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ରହୁଛି 12,000 ଏବଂ ଏବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ରହୁଛି 10,000। ତେବେ ବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର 12,000 ବେସିକ୍ଟି ରହୁଛି 29,380 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର ରହୁଛି 10,000 24,470 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲାରୀକୁ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ବିପିଏମ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ହୋଇଥିଲେ ବା ବିପିଏମ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ 18,500ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ ଏବଂ ଏବିପିଏମ୍ କିମ୍ବା ଡାକସେବକ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 15,500 ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତେବେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଜ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ବା ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। SC ST ହେଇଥିଲେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଅଧିକ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳୁଛି। OBC ହେଇଥିଲେ 3 ବର୍ଷ, EWS ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, PWD ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଇୟର୍ ଏବଂ PWD OBC ହେଇଥିଲେ 13 ଇୟର୍ସ ଛାଡ଼ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। SC ST ପୁଣି PWD ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ 15 ବର୍ଷ। ତେବେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କେବଳ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାସ୍ ଦରକାର। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନଟି କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାର ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଯେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କେମିତି ହେବ। ଅଦର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ସାଇକେଲିଂ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଡୁକେଟ୍ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଭହୁଡ୍ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେବେ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନଟି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରକୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଆଉ ଆସୁନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ଯଦି ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଯଦି ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି
କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟି କାମ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଡିଭିଜନରେ ମାତ୍ର ଏପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ 3ରୁ 4ଟି ଡିଭିଜନରେ ଏପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 2019ରେ ମୁଁ ଏପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ 5ଟି ସର୍ବାଧିକ 5ଟି ଡିଭିଜନରେ ଏପ୍ଲାଏ କରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଡିଭିଜନରେ ଆପଣମାନେ ଏପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ମାନଙ୍କର ଛୁଟି କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣମାନଙ୍କର 5ଟି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲିଭ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଛୁଟି କହିଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କେବଳ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଛୁଟି 17ଟି ରହିଛି। ତେବେ 17ଟି ଛୁଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରବିବାର 3ଟି କିମ୍ବା 4ଟି ପଡ଼ିଯାଏ। ତେବେ ଆଉ ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ 13ଟି ଛୁଟି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପର୍ସନାଲି ଛୁଟି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର 6 ମାସକୁ 10ଟି ଛୁଟି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଡ୍ ଲିଭ୍ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ 10 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ପେଡ୍ ଲିଭ୍ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦରମା ବି ପାଇବେ ଏବଂ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଡ୍ ଲିଭ୍ ଛୁଟି କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋ ୱାର୍କ ନୋ ପେରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ଟି ଆପଣମାନେ କାମ କରିବେ। କାମ କଲେ ଦରମା, କାମ ନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ନାହିଁ। ତେବେ ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଡ଼ିଏସ୍ ବିପିଏମ୍ ଏବିପିଏମ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 5 ଘଣ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ବେଶୀ ବି ପ୍ରେସର ଆପଣମାନଙ୍କର ନାହିଁ এই ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଜବ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓପନିଂ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫୋର୍ସ କରିବେ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜଏନିଂ କରିଥିବେ। ଏପଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେ ସବୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହି ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଏମ୍ଟିଏସ୍ ହୋଇପାରିବେ, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହୋଇପାରିବେ, ମେଲ୍ ଗାର୍ଡ଼ ହୋଇପାରିବେ, ପୋଷ୍ଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ହୋଇପାରିବେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇପାରିବେ, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ସ୍କୋପ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏମ୍ଟିଏସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଏଲ୍ କିମ୍ବା ସିଜିଏଲ୍ ଦେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସିଜିଏଲ୍ କିମ୍ବା ସିଏଚ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାୟାର 1 ଟାୟାର 2 ଏମିତି କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଯଦି ୱାନ୍ସ ହୋଇଗଲେ ତାପରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବହୁତ ପିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଜଏନିଂ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ କଥା ଭାବିବେ। ଭଲ ସ୍କୋପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିଏଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍କୋପ୍ ରହିଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିଏଡ଼୍ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର ବାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଜବ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାତ୍ର 3 କିମ୍ବା 4 ଘଣ୍ଟାର କାମ। ତେବେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରି ରହିଲେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେତେ ବି ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାକିରିଟି ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ। ଦେଖନ୍ତୁ 65 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଯଦି 8 ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଡ଼ିଏସ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି। ତେବେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଶେଷକୁ ତେବେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ମାନଙ୍କର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଚୁଇଟି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଡ଼ିଏସ୍ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମାର 3% ଲେଖାଏଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଏ ବଢ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ଡିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଶିବ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜିଡ଼ିଏସ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ହୁଏତ କହିବେ ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟି ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ସେଥିରେ ହେଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ନୁହନ୍ତି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମ୍ଟିଏସ୍, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ମେଲ୍ ଗାର୍ଡ଼। ଏମ୍ଟିଏସ୍ ପାଖରୁ ଯେତେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ରହିଲେ ଅଧିକାରୀ, ତେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ, କିନ୍ତୁ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ହେଲା ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ନୋ ୱାର୍କ ନୋ ପେରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭଳି ଆପଣମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ। ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି এই ଜିଡ଼ିଏସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ଆପଣମାନଙ୍କର କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଯଦି ବି ଯେକୌଣସି ଡାଉଟ୍ ବାକି ରହିଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ମୋର ବାୟୋରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ମୁଁ କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରିବି। ତେବେ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।